Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. По вчерашното председателство на ДУИ, испорачаните услови за кои велат дека не може да се преговара и денешниот став на ВМРО ДПМН е дека не ги прифаќа тие барања на актуелниот коалицијски партнер, постизборните комбинаторики поминуваат во нова фаза. Во соопштението на ВМРО ДПМН, кое во 2/3 е посветено на објаснување зошто оваа партија е против продолжување на мандатот на СЈО, пишува: независно на исходот околу составување влада во следниот период, независно дали ќе се формира нова влада и кој ќе ја формира, што и да се случи, ВМРО ДПМН и коалицијата нема да преговараат, ниту пак ќе дозволат промена на уставниот поредок со цел двојазичност на целата територија и продолжување на мандатот на СЈО. Ако се точни наводите од вчерашната маратонска седница на ДУИ дека огромно мнозинство дискусии биле против влада со ВМРО ДПМН и давање шанса на влада со СДСМ, прехрабро ли е да се заклучи дека вчерашниот и денешниот ден се пресвртница во трасирањето на настаните во следните недели? Ова е тема на нашава вечерашна дебата со гостите во студиото, универзитетските професори Илбер Села и Ненад Марковиќ и новинарот Джелал Незири. Дебатата почнува веднаш. Да ви ги представам гостите, реков универзитетскиот професор Илбер Села. Благодарам што сте со нас. Мојот колега Джелал Незири. Благодарам. Благодарам за поканата. И уште еден професор, Ненад Марковиќ. Инаку и Марковиќ и Села се политиколози. Да. Незири е комуниколог, така што верувам дека имаме компетентна состав за дебата вечерва. Професоре Села, со вас ќе почнам. Дали е прехрабро да се заклучи дека полека се расчистува една неизвестност, една магла која што беше очигледна во постизборието со оглед на тесниот изборен резултат? Unë mendoj nga deklarata e mbrëmshme e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe prononcimet që vinë sot nga VMRO, DPMN dhe koalicioni. Tash duhet presim edhe pronocimin pas zgjedhor të LSDM-s, koalicionin. Dhe atë do të kemi një gjendje të qartë se cilat janë pikat e kuqe mes partive politike këtu në Maqedonia, nga ato shqiptare dhe maqedonase. Unë vetëm dua të them që partitë politike shqiptare tashmë i kanë përcaktuar qëllimet e veta, se çka duhet të bëjnë në qeverinë e ardhshme të Republikës së Maqedonisë. Domethënë kemi kërkesat partijake dhe kemi kërkesat e cilat janë në nivel qytetar. Dhe këto do shohim se si do të shkojnë mandej zhvillimet më të tjeshme për koalicionim mes, domethënë, partisë fituese dhe partisë së dytë maqedonase. Domethënë, këtu mendoj që vijat e kuqe i kanë përfundimisht shqiptarët i kanë përcaktuar, liderët e partive politike shqiptare, dhe kjo është mirë, që më në fund do të dihet se cilat janë vijat e kuqe dhe të gjithë partitë politike të cilat janë opozitare, ose kanë numër më të vogël të numrit të deputetëve, i kanë dhënë mbështetje partisë e cila është, domethënë, ka numër më të madh të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Ке зборуваме околу ова, која рамката на вистина, околу можните преговори, вие веќе, еве, како се вели, го префрлате процесот во една следна фаза, велите, со второ пласираниот кај македонците. Марковиќ, за вас, дали е малку почиста сликата сега? Јас мислам дека сега се создава маглата, впрочем. Зошто? Заради тоа што во суштина не се оди кон договарање за влада, се оди кон зацртнување на сопствените позиции, а посебно дуи работи на враќање на своето гласачко тело назад кон своето јато. Така да не мислам дека овој процес на размена на вакви пораки има било каква врска со создавање на влада. Ако се процени до 29 дека двете страни имаат корист, независно од цела претходна риторика, јас мислам дека без проблем ќе состават влада. Меѓутоа стануваат заложници на своите ставови, едните и другите. Па и третите, веројатно. Така да многу интересно да видиме што ќе се случува, но ова е, знаете, како велат за политиката во голема мера е smoke and mirrors, односно чади огледала. Ја мислам дека тоа е она што се случува толку дефиниција школска за тоа. Добре, ќе сакам да полемизираме околу ова, но еве, ајде да го завршиме првиот круг, па ќе расшириме дебатот. BDI-ja e kishte të vështirë të reteroj nga i princip të cilin vete instaloj në skenën politike të Maqedonisë, principi i cili thoshte që partia fituese të Maqedonisë duhet të bëj koalicion me partinë fituese të shqiptarët.
tani e kishte rënë të menaxhoj, edhe ende e ka rënë të menaxhoj shkputjen ose shkurorëzimin qeveritar me VMRO DPMNE, dhe ajo që u paraqit si platformë e përbashkët në fakt ishte një krijim i një alibit të BDI-s ose një pengese në këtë komunikim me VMRO DPMNE, i cili do të sillte këtë përgjigje që e ka dërguar sot VMRO DPMNE-ja, ku vetëm në pjesën e parë thotë se nuk do të pranoj dëgjuesin në tërë territorin e Maqedonisë, ndërkohë që në 70% ose 80% të kësaj komunikate arsyetohet ose refuzohet funksionimi i mëtejshëm i prokurorisë publike speciale. Pra, me njerë pas deklaratës së Gruevskit se ato nuk do të përkrahin më të votojnë ose të negociojnë për vazhdimin e mandatit të prokurorisë speciale, ne kemi BDI-n me një qëndrim i cili e thot të kundërtën, gjë që jep indikacione se kemi një lloj një fazë tjetër më serioze të prishjes së këtij koalicioni VMRO BDI, i cili funksionon që nga viti 2008 deri më tani. Ставот во вчерашното съобщение во кое што велат немаме префериран партнер е практично напуштање на тој принцип за кој што вие зборувате победник со победник. Де факто напуштање. Ato që e thash edhe në fillim, pra BDI-ja duket se e braktis këtë princip, të cilin vetë e instaloi, gjë që nuk ka qenë lehtë për këtë parti, është mendimi im. Është një krizë të cilin e shkaktoi vetë BDI-ja në vitin 2007, i cila krizë rezultoi me zgjedhjet e parakoshme të vitit 2008, e që instaloi këtë princip. Dhe tani kërkohet nga BDI-ja ose pritet nga BDI-ja që të thej këtë princip dhe mendoj se atë e bëri. Mirë po, a është e qartë deri në fund situata, mendoj se ngelet ende në lojë opsioni që BDI të refuzoj koalicion edhe me LSDM-n, gjë që do të shkaktonte një situatë të re e cila do të kërkonte zgjedhje të reja të parakoshme. Ato zgjedhje të reja të parakoshme do të ishin në favor, kuptohet, të VMRO DPMNE-s dhe të BDI-s. Pra ende janë disa opsione të hapura. Јас сакав да одиме на реклами, ама ајде во интерес на динамиката, Марковиќ, претпоставам се сакате да се вклучите со реплики на дел од ова што беше кажано. Само со една кратка реплика. Интересно е ова парадигма на победник со победник, фамозниот мајски договор. Знаете, сега и ВМРО и ДУИ може да играат она што се нарека blaming game или игра на обвинување. Затоа што во принцип таа логика по која ДУИ се обвинува дека го напушта концептот на коалицирање победник со победник, ДУИ може истото да го каже за ВМРО. Вие не ги прифаќате нашите услови, значи немаме основи за влада, значи вие не сакате да правите влада со нас, вие сте тие кои се виновни што не може победник со победник да се остави влада. И по принцип таа аргументација не води никаде. Морам да признам дека ова беше пракса која доста стабилизираше Македонија до сега. Меѓутоа никаде уште во преговорите за мајскиот договор и се што следеше понатаму како политичка реалност, политичка практика, немаше никаква отворена дебата, бидејќи немаше ни потреба за тоа што ќе се случи кога победникот со победникот не може да формира влада. Како ја стабилизираше? Меѓуетнички. Меѓуетнички. Беше прилично јасно кој формира влада и двете победнички партии. Институционално не. Се направи исклучок 2006-2008, не, институционалното потпаѓа под некои други политички законитости. Нашата институционална криза е многу подлабока од меѓуетничката. Не, затоа ја треба да не оставиме погрешен впечаток. Не, апсолутно на меѓуетнички план мислев. Така да во принцип таа игра на обвинување може да играат двете страни. Сега прашање што во ситуација каде што евидентно двете страни не можат да се договорат, иако моје длабоко верување е дека доколку се процени дека има ќе се направи кост-бенефит анализа од двете страни, се процени рационално дека одговара, можеби да се направи барем некоја краткотрајна коалиција до следните избори, каде што во овој момент двете страни го солидифицираат, малце го прибираат своето гласачко тело и што веројатно најмногу ќе им одговара. Не мислите дека сепак сега рововите се предлабоко вкопани, дека е многу тешко да се очекува дека до 29-ти е возможно такво нешто зашто зборувате? До сега цело време таа работа функционира така. Прво се копаат длабоки ровови, тогаш магично се надменуваат кога треба да се направи коалиција. Не гледам што би било сега исклучок, затоа што јас во прилично
научив во овие 25 години колку што следам активно политика, да речам, научив да не бидам политички наивен. Така да јас не паѓам на некои радикални реторики или на некакви големи етнички барања, одговори, контраодговори. Гледам да го перцепирам тоа низ призма на теорија на рационален избор, каде што на крајот сепак стои само една политичка цела, тоа е она што најмногу ќе ви донесе најмногу гласови, она што во моментот најмногу ви одговара. Сега прашањето е што понекогаш краткорочните, среднорочните и долгорочните цели се косат. И тоа е играта во која се сега заглавени по најмногу и ВМРО и ДУИ, но и СДСМ. Тоа е локалните избори. Тоа се и локалните избори, тоа и понатаму што ќе се случи. Професор Села, дали Unë mendoj që duhet të lidhem me dy kolegët tu. Mendoj që vjet e kuqe që janë vendosur nga shqiptarët apo konkretisht nga Bashkimi Demokratik për Integrim, pra nuk janë diçka që themi janë gjëra të cilat nuk dihen më, sepse barazia gjykësore është përmbyllja e një dokumenti siç është marrëveshja e Ohrit. Duhet më përmbyll sepse ai dokument është i nënshkruar nga liderëve të asaj kohe të partive politike dhe nën garancionet të faktorit ndërkombëtar, dhe duhet përmbyllet dhe normalisht që është mirë kjo që është vendohu vija e kuqe, që ka ardhur momenti i fundit më që duhet gjuha shqipe të bëhet gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë. Sa i përket aspektit të prokurisë speciale, kjo, domethënë, duhet patjetër të vazhdohet, sepse ne e dimë që Ballkani Perëndimor ka pas politikanë dhe ka bërë politika të kriminalizuar, dhe këta politika duhet të dekriminalizohen dhe dikush i cili ka keq përdorur me pushtetin duhet shkojë para përgjegjësisë. Nëse duam të bëjmë studimin e ligjit që kërkon edhe faktori ndërkombëtar. Kjo është. Дозволете ми едно подпрашање. Околу тоа што Марковиќ го зборува и не го исклучува како рационален избор на крај, евентуално некаква краткорочна влада во која што би биле повторно ВМРО, ДПМН и ДУИ. Дали тоа што можеби недостасува во анализата кај Марковиќ е дека овој пат, а вие помогнете ми или негирајте ме, дека овој пат ситуацијата е битно поразлична, затоа што и внатре во ДУИ огромното мнозинство, а и огромното мнозинство граѓани албанци сметаат дека токму ваквиот резултат на ДУИ е поради коалицирањето со ВМРО ДПМН. Unë dua ta them, domethënë kemi thënë edhe gjatë fushatës zgjedhore, po e them edhe tani që shumica e shqiptarëve, domethënë kanë qenë kundër politikave të Nikola Greskit. Dhe kjo është e qartë, këtu në Maqedoni, e pam që edhe një pjesë e shqiptarët, domethënë, votuan LSDM nga mlefi dhe nga politikat e gabuara të cilat i ka bërë Nikola Gruevski, domethënë ndaj shqiptarëve. Sepse ne e dimë se si erdhi ish kryeministri i Maqedonisë në pushtet duke bërë propagandë kundër marrëveshjes së Ohrit. Normalisht që tash po vim një situatë këtë tretë që është fundi më dhe disa gjëra duhen zgjidhje sepse nuk mund të shkohet më kështu. Dhe prandaj edhe përgjegjësia tash është më e madhe. Dhe është mirë që të pronocohet edhe Partia Socialdemokrate, domethënë e Maqedonisë, që shifen se pasi në taborin shqiptar ka një platformë tani, ka një gjuhë të përbashkët sa i përket kërkesave të shqiptarëve këtu në Republikën e Maqedonisë, tash shifet edhe pronocimi i LSDM-s se çka të deri ku mund të shkojë LSDM-ja dhe mandej do të shohim si do shkojnë bisedime, sepse ne kemi edhe një president i cili është president partijak, nuk është president i gjithë që mbron interesat e gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë dhe shtrohet ne hymë në një skenario të ndryshme sepse shtrohet pyetja se a do të hap mandatin presidenti i partisë së dytë. По еден дел ќе сакам и за тоа да зборнеме. Ќе направиме сега пауза, па ќе продолжиме дебатата. Благодарам за сега, ве поканувам да бидете со нас. Во 360 степени дебатираме за заклучоците од вчерашното председателство на ДУИ, денешната реакција на ВМРО ДПМН, перспективите на сцената по овие последни настани. Гости во студиото се универзитетските професори Илбер Села и Ненад Марковиќ и новинарот Джелал Незири. Незири, со вас ќе продолжам со слично прашање како за професорот Села. Дали ставот на граѓаните албанци, па и ставот на мнозинството од раководството и на членството на ДУИ на некој начин го тера до зид лидерот Ахмети, кој што во своите последни настапи видовме дека кажуваше многу повеќе аргументи зошто не би требало да се исклучи ВМРО ДПМН, отколку аргументи зошто евентуално би требало да се прави коалиција со СДСМ. Менде се
shqiptarët që përkrahen LSM-n në këto zgjedhje, përkrahen pikërisht për shkak të ofrimit të një koncepti tjetër për gjithë qytetarët e Maqedonisë, pra ishte një koncept, një platformë inkluzive, e jo ekskluzive në baza etnike. E para dhe e dyta, pra ishte propozimi, ofrimi i zgjidhjeve për problemet konkrete të shqiptarëve. Partitë shqiptare fatkeqësisht vazhdojnë ngelen në atë dimenzion të trajtimit vetëm të nevojave ose problemeve, të themi ideologjike, më abstrakte të shqiptarëve, që nuk i nënshmoj. Duke lënë anësh sërish gjithë ato që quhet një jetë më të mirë për shqiptarët, që quhet një arsim kualitativ. Jo vetëm hapjet të universiteteve të reja, por edhe reformim brenda atyre universiteteve, që quhet funksionimi i sistemit drejtësisë, atë që pra është në raportin e Pribesi pika kryesore për reformat që duhet bëhen nga kjo qeveri e cilë duhet formohet. Pra janë disa çështje që shqiptarët i tangojnë atë shumë, mirë po që nuk zënë vend në ofertat fatkeqësisht të partive politike shqiptare, nuk ishte vetë BDI-a. Të themi e kanë ndëshkuar BDI-n duke votuar Aleancën për Shqiptarët ose në një parti tjetër, Besën, që ishin një iniciativa të reja. Mirë po, mungesa e këtyre ofertave dhe një koncept inkluziv, platformë inkluzive që e prezentoi LSM-ja bëri që ajo të jetë atraktive për votuesin shqiptar dhe të marrë për kraje. Ajo që te BDI-a tani bëhet si kalkulim për llogaritje është çka fitoi në fakt BDI-a si parti politike nga qeverisja me VMRO DPMN dhe çka humbi. Dhe nëse bëhen këto analiza, do të shihet se BDI-a në fakt u përgjysmua si forcë politike, në fakt u delegitimua, ma nuk është parti legjitime e përfaqësimit të interesit shqiptarëve në Maqedoni me atë që fitoi 86.000 vota kundrejt opozitës që fitoi 120.000 vota dhe humbi të drejtën që e kishte deri më tani të thirret në atë legjitimitet ekskluziv të përfaqësimit shqiptarëve. Andaj në BDI këto analiza bëhen, se nëse ne vazhdojmë me këtë trend të humbjes të interesave partijake, atëherë, pra duke qenë në koalicion me VMRO-n, atëherë zgjedhjet e ardhshme do të përfundojnë ashtu siç përfundoi në fakt Partia Demokratike Shqiptare me 2 deputet, ose edhe më pak. Pra, rënja e BDI-s është një alarm i kuq brenda partisë, i cili ngjall debatet mëdha dhe i cili ka krijuar një shqetësim tepër të madh edhe te lideri i kësaj partie, zoti Ali Ahmeti, dhe natyrisht që kërkohen mënyra se si të ndalohet kjo rënje, pasi është shumë më rëndësi të ndalohet për BDI-n kjo rënje, dhe si të mbahet kjo vijë ose eventualisht të ngritet sërish në nivel të faktorit parë politik të shqiptarët e Maqedonisë. Dhe disa operacione dhe aktivitete të BDI-s unë pres që të jenë në drejtim të prishjes së koalicionit me VMRO dhe të ashpërsimit ose të thellimit të hendekut ndëretnik me një diskurs tjetër kuptohet politik, duke bërë ose pa mundësuar që në zgjedhjet e ardhshme votuesi shqiptar të jap votën LSM-s. Pra, unë shoh një tendencë të BDI-a, por edhe Aleanca për Shqiptarët, që duket se ka një bashkëpunim të afërt dhe të ngushtë, që të kemi një rigrupim të ri të partive politike në Maqedoni. Pra të rikthehemi ose të betonohet kriteri etnik i votimit në Maqedoni, karshi asaj që pam në zgjedhjet e fundit se kishim një numër të madh të votuesve shqiptar që nuk votuan duke udhëhequr ekskluzivisht nga kriteri etnik. Pra unë këto dy tendenca pres që në të ardhmen BDI-a t'i ketë. Desha pak të ndërlidhem me kolegun. Për tani, për këtë moment, është rëndësishme se si do të shkojë shteti më tuqe. Sepse partitë politike, për cilët foli edhe Xhelali, morën atë që e morën, atë sa kishin punu, atë që morën rezultatin. Prandaj edhe kemi këtë rezultat që e kemi te partitë politike shqiptare. Por te shqiptarët ka një realitet të ri. Për herë të parë, partitë politike, qoftë ajo e cila ka fituar më shumë deputet, dhe se cilat kanë fituar më pak deputet, kanë rënë dakord
për një platformë politike duke u bazuar në kushtetutën dhe në marrëveshjen e Ohrit. Dhe kam vu vijat e kuqe. Dhe ma thënë, kjo do vazhdoj edhe më tuqe, vetëm ta vazhdoj deri në fund. Veç ta vazhdoj deri në fund, ta mërë. Mandem, dhe kjo do vazhdoj. Dhe nëse Bashkimi Demokratik del partia e dytë, dhe Aleanca del partia e para, por Lindja me Bezë del partia e parë, njëjtat obligime do i ketë edhe Bashkimi Demokratik për Integrim që të ndihmojë për to pika që kanë të bëjmë në platformë partinë e cila do marrë një deputet ndoshta më pak, kaq që thaj dhe zoti Sela në debatet që i kishte të 21. Dhe tani këto kërkesa duan zgjidhje. Këto janë kërkesa që kanë bënë edhe me shtetin. Pse? Çështja e emrit dhe antarësimi në NATO dhe Union Europian janë çështje që u duan krejtëve edhe shqiptarëve dhe maqedonasve. Barazia apo gjuha shqipe, barazia gjuhësore, është diçka që duhet përmbyllet marrëveshja e Ohrit, më mjaft më. Ne nuk mund të themi hajde, kaluan. Prokuroria speciale është diçka që u duhet të gjithëve. A duam të dekriminalizojmë politikën këtu në Maqedoni? A duhet shkojnë para përgjithësisë ato të cilët kanë keqpërdorur me pushtetin? Duhet. Kjo është edhe një kërkesë e faktit kombëtar, jo vetëm të Maqedoni, po edhe të tjerë. Këto janë domethënë pikat të cilat duhen. Tani duhet edhe nga pala maqedonase të ketë krijohet një realitet i ri. Sa çështjet e cilat duhen zgjidhje, duhet edhe ato duhet të reflektojnë. Nëse ato nuk reflektojnë, atëherë shqiptarët nuk do të jenë ato të cilët do të destabilizojnë shtetin apo diçka tjetër, siç kërkohet për shembull pala serbe në Bosnjë e Hercegovinë. Shqiptarët kërkojnë diçka që është me standarde evropiane, diçka që është kushtetuese, diçka që është që u takon dhe diçka që është pjesë e marrëveshjes së Ohrit. Tani duhet pala maqedonase duhet mendoj mirë qoftë vëmëroja dhe prandaj thashëm duhet presim edhe pronëcimin, sepse ata që janë bërë pronëcimet që janë bërë para zgjedhore kanë qenë fushat zgjedhore, tash duhet edhe pronëcimin LSDM-s dhe të shohim se ka cili drejtim do të shkojë shteti. Do të kemi zgjedhje, do të kemi krizë, do të kemi zgjedhje të reja, do të kemi qeveri të zgjeruar me përgjegjësi politike, apo do kemi koalicione BDI, Aleancë, themi LSDM apo BDI vëmëro, do të shohim sa do të vendosin liderët politikë. Po secila parti politike dhe çdo lider politik mban përgjegjësi sepse nesër mund të vijë rezultati të jetë krejt ndryshe. Nëse mund veç të ajo që te platforma politike unë shoh me dyshim, është fakti se këto pika, pra gjuha dhe buxheti, janë pjesë e platformave të partive politike shqiptare që nga viti 2002 ose edhe më herët, pa edhe trejat që dalin me këto pika. Dhe tani, kjo platformë do të ishte për mua legjitime nëse me këtë platformë të njëjtat parti do të dilnin me një koalicion parazgjedhor dhe kjo platformë do të legjitimohej në zgjedhje. Po nuk e bën para. Dhe përderisa nuk është legjitimuar në zgjedhje, këtë platformë e shoh vetëm si një manovrim politik të BDI-s, e cila tentoi që të rikthejë legitimitetin fillimisht me takimin që bëri me zotin Sela. Atë platformë kanë bërë. Vetëm lidhje, se zoti Sela ja tha që këtë platformë kemi bërë bashkë, janë bërë partitë. Veç ta mbaroj. Fillimisht ishte takimi me zotin Sela. Pra ishte ai takimi i cili Ali Ahmeti tha, unë jam këtu në Maqedoni, ai që përcakton qeverinë, pasi me 10 deputet nuk ishte edhe aq i sigurt puna. Pasi 10 deputet i kishte edhe opozita shqiptare e përbërë nga 3 partitë. 5 Besa, 3 Aleanca për shqiptarë dhe 2 për dësheja. Pra, ishte çështje se kush ka të drejtë ose legitimitet të bëjë qeverinë. Me atë që tërhoqi afër vetes dhe e nënshkruajtën atë deklaratë të përbashkët zoti Ahmeti me zotin Sela, Ahmeti në fakt e riktheu legitimitetin që e humbi në zgjedhje. Dhe tani takimet që u bën dhe rezultuan pas, unë i shoh në të njëjtën vit. Pra, pasi në takimin e parë mungoi Lëvizja Besa, u desh një autoritet tjetër, ose një tjetër autoritet, pra, siç është zoti Rama dhe zoti Thaçi, që të ullë së bashku gjitha partitë dhe të përcaktojnë ato që në fakt i kanë në programet e tyre parazgjedhore. Nëse analizohet vetëm pak të ndryshë. Само малце, да. Само една минута. Не, морам на реклами да одим. Памтете, продължаваме и Марко ще да ви сборва овој круг. Да, благодарам. Останете со нас.
Може би малку загубивме на динамика во нашата дебата, но еве шанса сега да ја продолжиме. Професор Села, повелете, сакавте да реплицирате на што го зборуваше колегата. Në zili që them që platforma e shqiptarëve që rodhi, domethënë nga koalicionet dhe dy koalicionet dhe Bashkimi Demokratik për Ndërkim është platformë e programe politike të tyre. Dhe ajo që këtu në opinionin politik maqedonas ka thënë që përzierja e Shqipërisë apo Kosovës nuk është e vërtetë, sepse koalicioni Lindje me Besë nuk pranonte që dy bashkangjiqet, domethënë takime që organizonte zoti Ahmeti dhe Aleanca për shqiptarët, dhe për të lehtësu këtë që kjo platformë të hyjë në të nënshkruhet, domethënë normalisht që u lehtësoi punën Tirana dhe Prishtina dhe kemi këtë platformë, domethënë që vjen nga domethënë forcat politike shqiptare këtu në Maqedoni. Këtë desha ta them. И јас имам околу некои нијанси, дури не знам дали се нијанси, мислам дека се важни прашања поврзани со платформата што ќе сакам да ги дебатираме, но ајде Марковиќ. На таа линија нешто сакав и претходно она што го кажав, зошто целата работа е огледала и Чад според мене, затоа што никој не навлага во суштината на барањата. Ајде да направиме мала реконструкција. Вие паѓате од 18 на 10 пратеници. Малтене ви се преполовува гласачкото тело. Во таква ситуација го потребувате најстариот можен метод кој на Балканот се потребува редовно и излегувате со етнички барања. Забравате на корупција, забравате на екзистенцијални проблеми, забравате на се и излегувате со етнички барања. Така? Така. Не сте го правиле тоа 10 години, не сте успеале ништо, не сте успеале со 18 пратеници, ние треба да веруваме дека ќе успеете со 10. Иако јас не го спорам, се уште коалициониот капацитет на ДУИ кој е огромен, и со 10 пратеници. Може би се во таа ситуација во најкомотна позиција, а во однос на она што приеска го говоревме за тоа на која страна да се приклонат, се па во најнезгодна позиција. За на крај да завршам зошто сите ствари изгуби од изборите. Видете, имавме ние цела студија во Институт за демократија околу двојазичноста. Како се употребува? На кои нивоа? Зошто е како последица на Охридскиот рамковен договор спуштена на ниво на локална самоуправа? Како се прави таа микродисперзија на конфликтите и така натаму, па и јазичните? Како се решава? Имаше една прекрасна огромна студија која рецензирав, каде што вие ќе видите ако навлезете во законската рамка дека двојазичност и постои, и се употребува, и е прилично сеопфатна, така да целата оваа дебата ми е мене чисто од символички карактер. Таа функционално нема да значи апсолутно ништо. Има проблем со имплементацијата? Еве, ако некој знае дека има, нека каже. Јас колку што читав закони и на кои се делови се однесува двојазичноста, ја не очекувам да има проблеми. Дали е медиуми, дали е судство, дали е комуникација со јавна администрација, дали е во советите на локал, друго е капацитетите на советите дали имат, и тоа го анализиравме, каде има, каде нема можност за превод и така натаму. Дури тие технички работи се важни. Меѓутоа, знаете што, целата таа дебата е тотална фикција. Тоа е само една символичка дебата во која ние се натегаме за некаква символика во кој некој нешто треба да победи, а некој нешто треба да попушти. Ако тоа функционално од 2001 функционира, не гледам зашто е дебатата. Втора поента. СЈО. Ајде да оставиме на страна, тоа е контраверзно, лични судбини се опрашање, кој требал да оди во затвор, кој не требал, дали било партиски инструментализиран. ЕУ и НАТО. Тоа е исто празна флоскула, бе луѓе. Зашто се договараат? Ние сме толку далеко од решавање на проблемот со Грција, толку назадувавме овие 10 години во односите со Грција, што по наша, што по нивна заслуга, така да не знам како, ние не можеме преку ноќ. Добро, сега јас ако е до мене, еве да се потрудам да го решам, меѓутоа навистина гледам дека ние сме толку далеко што не знам што би значило, нас ни треба 10 години да вратиме некакви нормални односи. Веројатно тука и Грција ќе треба многу да се потруди за воопшто да почнеме да разговараме на оваа тема. Така да темите кои се наведени мене не ми јасно немаат никаква супстанца. Имаат само некакво символичко значење во кој ние правиме инфлација на некаква етничка содржина, после која ние треба да кажеме дали нешто прифаќаме или не. Правиме комплетна инфлација на едно големо ништо во целата дискусија. И луѓето тоа го прифаќаат без воопшто да навлезат субстантивно што тоа значи. Еве нека излезе ДУИ нека каже конкретно што значи во имплементација, дали во устав, дали во закони, дали во подзаконски акти. Што значи функционална двојазичност? Она постои, она се имплементирано се однесува на широк диапазон на права. Сакав само уште нешто многу кратко. Реков пред изборите дека ова ќе бидат први избори каде што сите ќе изгубат. Добро. И мислам дека бев делумно во право. Гледате се во која ситуација се ставени трите најголеми играчи. Тоа се ВМРО, СДСМ и ДУИ. ДУИ сака да си ја крене цената со овие барања, кои веројатно нема да успее да ги испорача. Они можат да станат заложници повторно на својата политика на следните локални или парламентарни избори, а тие веројатно ќе се одржат скоро. Ако не успеа се ништо да испорачат, тогаш нивните гласачи дополнително ќе бидат убедени дека они не се способни да го испорачат и можеби ќе дадат на некои од другите албански фактори доверба. ВМРО се заглави во својата национално боена реторика
која практично со која го прокопа тој јаз за кој преска говоревме и за кој сега му го ослабна комплетно коалициониот капацитет. Они беа убедени дека веројатно ќе имаат 63 пратеници, дека тоа само по себе ќе им даде огромен коалиционен капацитет. Никој не се надеваше дека ќе доживеат, да не се лажеме, реално ваков дебакл на изборите. И можеби во најчудна ситуација се наоѓа СДСМ кој мудро молчи сега за сега. Јас не верувам дека може да се повтори резултатот од 70 или 60, колку е 50, нека се не знам точно колку илјади албански гласови на следните избори, доколку не направат некаков гест, што од друга страна може да им го поремети оној корпус на македонски гласови, затоа што тогаш ВМРО силно ќе ги удри на национална карта, што е специјалност на ВМРО во крајна линија. Така да ниедно од партиите во моментов не се наоѓа воопшто, имаме толку многу непознати во политичката равенка, кои додатно целиот дискурс го загадуваме со прашања кои суштина немаат никаква супстанца. Кои имаат чиста инфлација на содржина која апсолутно не е конкретизирана. ЕУ и НАТО, супер, сите сакаме ЕУ и НАТО. Повелете нека ми објасни некој што е тоа. Не, само малку. Професор Села, да се обидам малку да го канализирам ова делумно и зашто Марковиќ зборува. Што реално може да биде направено на планот на тамошно унапредување на употребата и на статусот на албанскиот јазик во Македонија во услови во кои што би имале влада на СДСМ со партиите на албанците. 2/3 нема за посуштински зафати во уставот, тога што е реално возможно? Ова за што зборува Марковиќ. Unë mendoj që është e realizueshme, sepse është momenti i fundit më që gjua shqipe të barazohet, me thënë të bëhet gjuhë zyrtare në plenë Maqedonisë. Atë dua të lidhem me kolegun Marković që shqiptarët e kanë bërë kompromisin e madh, dhe kompromisi i madh i shqiptarëve të Lëvizjes Maqedonisë pavarësisht cila parti, për nesër mund vija apo sot që është apo që ka qenë dje, është që respektojnë territorin dhe integritetin e Republikës së Maqedonisë. Ky është kompromisi më i madh që kanë bërë shqiptarët. Kompromiset tjera duhet i bëj pala Maqedonase. Prandaj them që, sepse Marković thotë që do hub BDI-ja, po le të hub BDI-ja, do vi parti tjetër, ajo është platforma që secili që do vim pushtet, secili që do marrë shumicën e shqiptarëve, atë platformë ka patjetër të realizoj, sepse ajo është kërkesë e qytetarit shqiptar, është e votuesi shqiptar. Votuesi shqiptar nuk kërkon as më shumë as më pak, kërkon një Maqedoni evropiane, standarde evropiane. Dhe këto ato kërkesa janë konform Kushtetutës Republikës së Maqedonisë, janë konform marrëdhënësorit dhe janë konform për të krijuar një Maqedoni evropiane. Këtë duan shqiptarët dhe këtë e thënë qartë dhe mua më vjen mirë që pavarësisht qoftë zoti Ahmeti, qoftë zoti Sela apo qoftë zoti Kasami, e nënshkruajnë në këtë platformë dhe u zatuan që secila parti që nesër do të fitojë te bloku shqiptar, partitë tjera e dyta dhe e treta të mbështesin këtë платформа политike. Prandaj, одговорете ми, што е реално возможно да се случи во ситуација во која што ќе имаме влада која што нема двотретинско мнозинство во собранието, има апсолутно мнозинство, што од платформата, иако и тука имаме едно меѓу прашање, дали со оглед на 4 услови испорачани од ДУИ за кои што тие велат дека не се преговара, ја нема платформата, туку има една по мене многу нејасна формулација околу јазикот. Дали тоа на некој начин значи дека по само неколку дена сега ДУИ прави едно повлекување од платформата? unë nuk mund të fol Бидејќи велат ова се работи за кои што не се дебатира, по некаква логика ова другиве се работи за кои што може да се разговара. Unë nuk mund të fol në emër të Bashkimit Demokratik për Integrim, sepse nuk jam struktura të asaj partie politike, nuk jam pjesë e strukturave, po unë flas për procesin këtu dhe unë them që me secilën parti politike që do të hyjnë shqiptarët nuk mund të arrihet, domethënë shumica e 81, domethënë numrat nuk arrijnë 81 dhe për të këtë numër 81 duhet të gjehet domethënë vendimi përbashkët, sepse të gjithë jetojmë në këtë shtet dhe duhet të gjejmë një marrim vendimet përbashkët të cilat janë interes të shtetit. Interes antarësimi në NATO dhe Unionin Evropian nuk është vetëm interesi shqiptarëve, por është edhe interesi i maqedonasve. Barazia gjukësore nuk është vetëm interes i shqiptarëve, por është edhe interesi i maqedonasve, sepse përmbyllet një kapitull i një dokumenti që është i garantuar edhe nga faktori ndërkombëtar. Prokuria speciale nuk është vetëm interesi i shqiptarëve, por është edhe interesi i maqedonëve, sepse 25 vjet pluralizëm, ata të cilët, domethënë qoftë pse prokuria speciale i ka këto vite të fundit, ata të cilët kanë keq përdor dhe skenari i bombave që doli Gazaevi duhet marrë përfundim, sepse kush ka përgjuhë dhe kush i bëri ata duhet të kush shkojë dhe të përgjigjet.
dhe ata të cilët kanë keq përdorur me pushtetin dhe me votën qytetarit duhet të shkojnë para drejtësisë. Më thonë, këta janë çështje të cilët nuk janë çështje një partie politike, këta janë çështje të cilët duhet shteti të bëjë dhe liderët e partive politike duhet të bëjnë. Kurse pikat tjera, të cilat janë programet e partive politike, sepse kërkesat e shqiptarëve nuk janë këtu, këta janë kërkesa që duhet të bëjë interesi i shtetit, kurse interesat partijake, Bashkimi Demokratik për Integrim, Partia e Zjadin Seles, Partia e Zojt Kasami kanë plot kërkesa tjera, të cilët nëse kur do hyjnë qeveri, do t'i bëjmë pjesë e programit qeveritar. Dhe ne këtu nuk do të harrojmë as edhe faktorin ndërkombëtar, nuk do të harrojmë as edhe bisedimet që ndodhen për Gjino 1 dhe për Gjino 2. Dhe ne e dimë që qeveria që do vi, nëse do arrihet një koalicion qeveritar, e ka para tyre raportin e Pribes, i ka para tyre rekomandimet e Komisionit Evropian, dhe e ka para sajt zgjedhjen e çështjes së emrit, sepse vendi nuk mund të rrijë vend numëro. Duhet të ketë një epilog përfundimtar edhe çështja e emrit, sepse ne nuk mundemi të hyjmë në rreziqeve të mëdha. Nëse ne nuk bëhemi pjesë e strukturës atlantike, atëherë pjesë e kujt do jemi? Nuk mund të rrim kështu më. Ka ardhur momenti i fundit më që disa çështje duhen zgjidhur dhe tut pajtohen me zotin Marković që kësaj radhe fituan qytetarët. Dhe qytetarët shqiptarë dhe e Maqedonia sot bën presion që këto çështje politikanët tanë të zgjedhin, ata të cilët e kanë përgjegjësinë. Dhe ne këtu që diskutojmë për çështjet e cilat duhet të bëhen në interes të shtetit, në interes të qytetarëve. Dhe nuk duhet të vazhdohet më me projekte monoetnike, siç është Shkupi 2014. Prandaj edhe shqiptarët, një pjesë e madhe e shqiptarëve është kundra Gruevskit. Pse? Sepse Gruevski promovoi dhe erdhi në pushtet duke promovuar projekte monoetnike, projekte të cilat nuk ngërthejnë në vetë multietnicitetin. Dhe kjo platformë të cilat është nënshkruar nga liderët e partive politike e parasheh multietnicitetin. Maqedonia është shoqëri multietnike, do të jetë shtet multietnik. Sepse pa një Maqedoni multietnike, pa një Maqedoni evropiane, nuk ka ardhmëri. As për shqiptarët, as për maqedonasit. Dhe këtë duhet ta themi ne me plot. Да, но що я води Македонија кон тоа да биде европска земја и што се приоритетите во таа смисла? Ме интересира, вие што мислите? Pa, unë mendoj se kërkesa që ky realitet ose barazia gjyqësore të reflektohet në kushtetutën nuk është edhe kur është bërë me siguri se nuk është e mundshme në këtë konstelacion, pasi edhe nëse BDI bën koalicion ose Partia Shqiptare bën koalicion me VMRO, po edhe nëse bën me LSM-n, nuk do të arrihet ai numër prej 81 deputetëve që të votohet ndryshimi i kushtetutës dhe ajo pjesa 20% që formulohet si gjuha që e flasim mbi 20% e qytetarëve, po ashtu është gjuhë zyrtare në Maqedoni. Pastaj në nenin tjetër, nuk jam jurist, po në nenin tjetër ajo ose në paragrafin e arshëm ajo po zbret në nivel lokal. Çështja tjetër është përveç numrave që duhet të për ndryshim të kushtetutës, çështja tjetër është edhe mënyra se si këto kërkesa u adresuan ose kjo platformë u adresuan në opinion. Mendoj se ishte gabim që gjithë këto pika të hapen për debat të gjerë politik dhe të jepen argumente ose të jepen material për keq interpretime dhe satanizime të kërkesave të cilat datojnë në programet partijake të partive shqiptare që nga themelimi i tyre. Pra është një kërkesë për përdorimin e gjuhës shqipe në nivel zyrtar, edhe pse atë pajtojmë atë që e tha se kemi një përdorim zyrtar të gjuhës shqipe, që e definon edhe kushtetuta me atë mbi 20%. Po ka raste ku për arsye nevoja praktike kërkohet edhe zgjerim në disa fusha të cilat mbase është çështje interpretimi marrëveshësor. Dhe për mua personalisht çështja e gjuhës duhet shkarkohet fillimisht nga gjitha historitë, ideologjitë, politizimet dhe duhet shihet si një problem tepër praktik. Dhe nëse ka nevojë praktike që në ndonjë institucion të përdoret gjuha shqipe ose edhe gjuha turke ose gjuha angleze, është çështje, një problem praktik i cili duhet zgjidhur dhe duhet qasur si një problem i tillë. Pra duke shkarkuar nga ato ideologji, histori e tendenca e konflikte ndëretnike. Po
çështja se si ajo u vendos në këtë platformë dhe si ajo u prezantua kjo platformë në opinion. Dhe momenti kur kjo platformë u publikua, është pak diskutabile, shkaku se më jep shenja ose më jep argumentet mendoj se kjo platformë është pikërisht shkaku i zhvendosjes së vëmendjes nga kriza e cila realisht ndodhi shkaku i asaj që e detektoi ekipi ekspertëve të Reinhard Priebes në vitin e kaluar, e që ka të bëjë me përgjimet që i bëri drejtoria e zbulimit dhe kundër zbulimit, nëse quhet ashtu. Gjyqësia e partizuar, mos funksionimi i trupave të pavarur, zgjedhjet jo korrekte dhe jo demokratike dhe mediat e robruara në maqoni dhe pa mungesa e lirisë shprehjes. Pra, ishin disa çështje që shkaktuan këtë krizë dhe sipas mendimit tim do të ishte shumë logjike që kjo platformë të negociojë në kanale politike, ndërkohë që fokusi të mbahej te prokuroria speciale publike dhe të reformat që i kërkon Pribeja. Pa një shtet demokratik, pa një shtet ku do të funksionojë e drejta, pa një shtet ku çdo qytetar do të jetë i barabartë në të gjitha aspektet, në të gjitha dimensionet, jo vetëm në atë etnik, unë nuk mendoj se mund të flitet dhe pa dekriminalizimin e politikës dhe shoqërisë. Nuk mund të flitet për zgjidhjet që janë të vendosura në këtë platformë. Dhe ka edhe disa çështje tjera përveç asaj që vendoset si kusht ndryshimi i kushtetutës pa numra, ndërkohë që mungojnë numrat. Që kemi dy pika. Përfshirja e shqiptarëve në grupin e punës për bisedime drejt për drejta me Greqinë. Pastaj edhe pika tjetër, përfshirja e shqiptarëve në grupin e punës për bisedime të drejt për drejta me Bullgarinë. Do të këtu nënkuptohet çështja e gjuhës dhe historisë. Mirë po, Maqedonia ka një kontekst tjetër. Pra ka kontekstin e kishës me Serbinë. Atëherë, logjikisht u desh të vihet edhe ajo pikë. Nëse kërkohet përfshirja shqiptarëve me Greqinë, pse ajo pikë mungon? Politik, do të që marr pjesë aty, do të e kishim shtu, po atë kanë po lideret e partive politike. Janë disa paqartësi të cilat të japin të mendosh se këto pika, të cilat u grumbulluan nga platformat pa që janë ekzistuese në platformat e partive politike, kanë qëllim të bëjnë një pompozitet, një zhurmë nga e cilat do të përfitojnë partitë të cilat dëshirojnë të kthehen në ato istikame etnike dhe nga ato istikame të bëjnë politikë në të ardhmen. Marković, може малку да на друга тема, а поврзани со овие се разбира. Иако вие велите дека не треба се исклучи дека ВМРО и ДУИ во последен момент сепак ќе направат рационална, како ја нарекувате, влада, со краткорочен мандат. Ако сепак тоа не се случи, некако деновиве на јавната сцена се појавуваат многу така наречени, јас ќе кажам, експертски ставови за тоа што треба да се случи во таква ситуација. Уставот зборува за мнозинство во парламентот. Иванов му го даде мандатот на Груевски, со оглед на уставната пракса, мандатот да го добива тој што има најголем број пратеници, да се обиде да направи влада, но што ако Груевски не успее во таа намера, има ли потенцијал за криза? Криза која што ќе биде наметната низ некакво еве вакво досега просто неслушното толкување на уставот кој што го прават некои од вашите колеги на факултетот. Јас морам прво да се оградам дека не сум конституционалист и оставам можност да бидам поправен, за да не се правам поголем правник од многу. Но мора ли да се биде, мора ли да се биде експерт? Не мора да се биде, еве што е моето мислење. Ако од аспект на анализа на содржина на спорниот член. Бевме сведоци дека имаме конституционални дефиниции кои ставаат прилично широко толкување, не е само за овој член. Има нешто што правниците го нарекуваат телеолошко толкување, односно целно толкување. Која е целта на членот? Така. Ниту зборува за мнозинство гласови, ниту зборува за мнозинство мандати. Членот самиот како е поставен оди во насока на тоа да се формира некаква влада. Да некому му се додели мандат. Мнозинство во парламентот. Во идеална ситуација некој ќе дојдеше кај претседателот и ќе речеш: видете, јас имам 61
подпис. Некој на шала каже дека може и повеќе такви да се појават. Напиша некој во колумна, се насмеав на таа информација, кај нас и тоа е возможно. Ве молам, дајте ми го мандатот, или председателот можеше да ги собере, но во ваква нездрава политичка клима нема апсолутно нема апсолутно никаква можност за тоа. Не може председателот да вика партии кои не го признаваат за легитимен. И тоа исто така голем проблем. Значи, во таква ситуација, тој мораше по аналогија да оди, да му го даде мандатот на првиот кој ќе се обиди и тука по мене не сгреши. Тоа е Никола Груевски. По таа иста аналогија, ако Никола Груевски не успее, тој мора да го врати мандатот за да му биде доделен на некој кој можеби ќе успее. И јас тука немам дилеми. Како тоа да го доделувате вие цело време мандатот на истата партија или на лидерот на истата партија која не успела да направи влада, тоа не го разбирам. Додека не успее да направи влада или додека не се распишат нови избори или како? Не имаме преседан во однос на 92 ако не се лажам. Така да нема што да дискутираме, тоа е апсолвирана работа. Тој што не успева да направи влада го враќа мандатот, председателот му го дава на следниот кој е во линијата. Во случај третата партија победничка на изборите. Апсолутно. Има многу такви случаи. Па се прават малцински влади, па се прават секаков тип на влади. Тоа дека треба константно на истата партија да се доделува мандатот е апсолутен нонсенс. Ја не знам која е таа уставна пракса. Нека ми објасни некаде каде е тоа видено. Да. Еве, јас сум спремен да ги сослушам моите и да признам дека сум сгрешил, доколку таква практика постои. Да се дава мандатот на некој што не успева да состави влада и константно. Да. Слушавме објаснување дека уставотворецот бил поприлично јасен да не дозволи да се формира некакво вештачко мнозинство. Постои вештачко мнозинство, постои мнозинство и не мнозинство, јасно е. Или видете, затоа зборувам телеолошко. Затоа се инсистира на изразот мнозинство во членот. Нити вика најголем број мандати, нити вика најголем број, вика мнозинство. Значи, оној кој е кадарен, кажав, еве, можете да ги премотате старите емисии меѓу другото и 360, каде што имам кажано, во старото студио на истата емисија, дека победник, тоа е заслуга на мојот колега Прешова кој стално ме потсеќа, победник на изборите не е оној кој ќе освои најмногу мандати избори. Оној кој ќе направи влада е победник на изборите. Тоа го кажав пред изборите. Можете да ископате по архивските материјали да видите дека тоа го имам де факто кажано. Тој што има најголем коалиционен капацитет е победник. Затоа, кога ги правеа своите кампањи партииве, мислам како да не размислувам малку за таа последица. Јас имам по автоматизам, да, ама повели направи влада. Затоа, ударно, јазично гледано, ако правите анализа што сака членот да каже, он го става акцентот на зборот мнозинство. И тоа е прилично јасно. Тука треба малку политичка лингвистика да уклучите, не само уставно право и толкување. Малку политика, ако видите вие дискурзивно како е поставен членот што сака да каже, целиот акцент е на зборот мнозинство. Така да тоа е прилично јасно. Тој што може да го направи, тој треба да го добие мандатот. Сега поради тоа што никој не успеа, нормално председателот не сгреши во тоа што му го даде мандатот на Груевски прв да се обиде. Меѓутоа да се доделува константно не. Тоа сам колега Марковиќ, është logjike, por duke marrë parasysh se sa i ka bërë diku 3-4 vite sa i ka bërë presidenti i Republikës së Maqedonisë, duke parë disa vendime që i ka marrë, nuk mund të pritet që marrë dhe vendim kundrejt logjikës që ne e themi krejt që pajtohemi që nëse nuk e bën i pari, shkon ke i dyti. Është normale, është praktik, jo vetëm këtu duhet jetu, po është praktik në gjithë sistemet politike që e kanë shtetet. Por me këtë president, i cili është president partijak, ky president e ka tregu vetën që nuk është president i gjithë qytetarëve. Prandaj për këtij presidenti mund të pritet çdo gjë. Dhe kjo do të ishte fatale, se do të shkote shteti në një krizë shumë të madhe. Po ne shpresojmë prapë gjithmonë nga e mira që të formohet një koalicion qeveritar. Dhe unë tani dua të them si kolegu Marković që nuk jam konstitucionalist, por dua të them që brazia gjykësore mund të arrihet me gjatë e një, sa kam lexuar unë, tash ndoshta mund të kem edhe gabim, por dhe shumica bandinterit duket aty është mund të arrihet barazia gjykësore, kurse to çështje të tjera janë çështje të cilët janë interes të gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, sepse ajo që është rëndësishme është që shqiptarët tashmë e deklaruan. Prandaj është pritet që LSDM-ja të pronocohet. Nëse LSDM-ja i pranon këto 4 pikat apo 5 janë vjet e kuqe që i ka propozuar Bashkimi Demokratik për Integrim, atëherë mund të mendohet që mund të kemi një qeveri me LSDM-n dhe ndoshta me aleancën për shqiptarët, sepse Rinjta me Bes ka thënë që do ndihmoj procesin, por nuk do jetë pjesë e qeverisë. Por shohim që ende sot e kësaj dite nuk pronocohet LSDM-ja. Nëse LSDM-ja pronocohet që nuk bisedon për këta pika, atëherë duhet mendohet për diçka tjetër.
Извинете, само не е реплика на професор Села, него е да објаснување на претходното што каза. Замислете сега ситуација. Победува одредена партија, не успева да направи мнозинство. Го дадате на друг човек во истата партија, па на трет човек во истата партија. Иако тука имаше забелешки на што Глигоров го направи 92, ако го се сеќавам. Имаше тоа е субстанцијално различна ситуација. Различна, Марковиќ, се согласувам дека Гошев не го враќа мандатот затоа што не може да направи мнозинство. Од други принципиелни причини затоа што не сака либералите и ПДП да му ги диктираат министрите. Не дека мнозинство. Во толкувањето, не сакам во тоа да навлагам, да се навлегам, друго сакам да кажам. Замислете ситуација. Победува одредена партија. Има најмногу мандати, победува условно кажано, така најмногу. Го давате мандатот, не успева. Го враќате пак истата, пак не успева. Идеме на нови избори. Пак добиваме сличен резултат. Пак не... Каде води тоа? Тоа е консеквентно на толкувањето дека вие треба да го враќате мандатот цело време кај најголемата партија. Не треба да сте конституционалист, да знаете дека ваков сетап не прави никаква смисла. Ваков сетап не прави никаква смисла, вакво сценарио не прави никаква смисла. Значи вие ќе имате константно избори додека партијата што победи. Nuk jam konstitucionalist, mi po nuk e dim për nga mundësia që nëse nuk arrin Gruevski të formoj qeveri që presidenti t'ja jap mandatin Popovskit, Nikola Popovskit ose në një tjetër brenda VMRO-s. Unë nuk e di nga buron kjo mundësi që nëse në kushtetut thuhet që partia fituese, pra nuk nënkupton ajo, nënkupton një parti. Pra nëse një parti nuk arrin të bëjë qeveri brenda 20 ditëve sa i është dhëna fati mbas kushtetutës, atëherë kalon te partia tjetër. Tash nëse ndodhet ai presedant që тоа експlicитно не е регулирано. Тоа експlicitно не е регулирано. Е практикave të cilat janë që ka ndodhur më herët, nëse ka ndodhur ose po praktikat e shteteve të cilat kanë sistem të njëjtë politik sikurse Maqedonia, praktika. Se ne kërkojmë zgjidhje, ne nuk do të shkojmë që mos kërkojmë zgjidhje. Dhe zgjidhja është nëse nuk kemë bëni parë, ta bëj dytën, nëse arrini dytën, ta bëj shumica, ta bëj. Не, како што вели Марковиќ, целното толкување, тоа е мнозинство во парламентот. Тоа би требало да биде целта на членот. Тоа е целта на членот. Тоа е тоа што мене ме раководи во интерпретација. По две реченици само, иако веќе зборувавме за тоа, како очекувате дека ќе се развиваат работите во следните недели? Unë mendoj se do të shkohet deri në fund, pra do të pritet që VMRO të harxojë këto 20 ditët për të formuar qeveri dhe unë nuk pres që të arrihet ndonjë marrëveshje me BDI-n apo edhe me aq më pak me partitë tjera opozitare shqiptare. Dhe logjikisht, unë nuk jam jurist, mirë po logjika e jep që në rast se një parti brenda një afati kohor, pra që determinon kushtetuta, nuk arrin bëj qeveri, do të duhet të kalojë mandatit e partia e dytë, në këtë rast LSM-ja, dhe gjatë negociatave unë po ashtu pres që VDI të mbaj hapur edhe opcionin që mos bëj koalicion edhe me LSM-a. Në rast se kjo ndodh, atëherë opcioni tret mbas meje është, pra mbas atyre 20 ditëve, sa i bie 28 janar dhe ta dhëzëm 20 shkurt, pra 20 shkurt, nëse deri atëherë nuk kemi qeveri, unë nuk besoj se më do të mund të kaloj të partia e tret mandati dhe mendoj se gjëra e parë që do të mendohet është vetë shpërbërja e parlamentit dhe shpallja e zgjedhjeve të reja parlamentare, zgjedhjet do të mbaheshin në maj ose në prill kur janë zgjedhjet lokale. Dhe kjo do të ishte një fazë e re e kushtimisht të zgjidhjes krizës apo të vazhdimit të krizës dhe në atë rast ato parti që do të përfitonin nga këto zgjedhje të përbashkëta parlamentare dhe lokale, siç edhe kemi thënë para zgjedhjeve këtyre të 11 dhjetorit, janë VMRO dhe BDI, pra si kontrollojnë ose kanë pushtetin në pjesën më të madhe të komunave. Tani edhe pas këtyre zgjedhjeve, pra BDI-ja do të tentojë që të rikthej një pjesë të elektoratit që LSDM i mori kësaj partije. Kjo nënkupton edhe një favor për VMRO-n, pasi në atë rast VMRO-ja do të llogarit në këto vota që mori dhe në minus të LSDM që do të shkonin të BDI-ja, por janë kombinatorika të cilat mendoj se do të jenë në lojë deri në 20 shkurt. Освен ако Заев не изненади со својата реторика
повторно. Ако не ги изненади Дуи. Можно е тоа. Марковиќ. Јас сум на оваа линија дека во принцип поради тоа што е една комплетно неконклузивна ситуација, што и да се случи ќе оди во правец на тоа да се оди на концептот на етничка мобилизација, како би се стабилизирало гласачкото тело на на партиите од македонскиот и од албанскиот блок. Се согласувам со проценката дека веројатно Дуи ќе сака да поврати својата изгубена слава и ќе оди со некакви барања кои ќе треба да бидат рефлексија на барањата на просечниот албански гласач, иако јас кажав дека не знам, со грейс период од 10 години со 18 пратеници ако не сте успеале, не знам како ќе успеете во ваква констелација, но добро. Да видиме што ќе се случува. И од друга страна ќе се оди кон тоа да се дефинираат работите во однос на добиени гласови како би имало нови избори. Јас не гледам па и нови избори, не знам што би решиле, да бидам искрен. Ако останат вака, едино нешто што може сега да се направи е да употребам малку коцкарски термини, да се промешаат картите, да видиме каква комбинација би била на некоја следни избори каде што би имале некоја појасна ситуација. Во ваква ситуација прилично тешко е да се функционира воопшто, камоли да се направи некакво стабилно парламентарно мнозинство, така да... Зошто отфрлате опција на СДСМ со партиите на албанците? Не отфрлам, воопшто. Не отфрлам, мислам дека таа опција е апсолутно отворена, но јас мислам дека повторно политичката прагма на една веќе добро етаблирана коалиција помеѓу ВМРО и ДУИ, на која не и пречат овакви повремени меѓусебни конфликти, ќе превагне барем дури да биде за некаков краток период од 5-6 месеци и така натаму. Мислам дека таа политичка прагма секогаш превагнува над овие повишени меѓуетнички тонови кои се помене во функција на нова предизборна кампања за новите избори во април или мај, или можеби септември, и затоа не се потресувам и не ги сваќам претерано сериозно. Добро, Сел. Unë mendoj që janë disa opsione në lojë. Opsioni I parë tash do shifet se nëse deri në fund të deri 29, nëse VMRO dhe lëshoj pe për vijet e kuqe që I ka Bashkimi Demokratik për Integrim, mund shkohet me VMRO, nëse, më thënë vijet e kuqe, nëse jo, atë mund shkohet një qeveri me LSDM-on, plus zotin Aleancën për Shqiptarët, sepse Besa ka thënë që do mbështesë, por nuk do jetë pjesë e asnjë qeverie të mundshme. Mandej varianti tjetër I tretë mund të jetë që mendoj unë që nëse as me njërin as me tjetrën, atëherë mundet që të krijohet një qeveri e shumicës me përgjegjësi politike, e cila ka mundësi që të shtyjë edhe zgjedhjet lokale për sa kam nëse nuk jam gabim për 6 muaj, që mandej gjatë kësaj periudhe të zgjidhen prap këto çështje të cilat e ngarthejnë, domethënë që shkohet kriza, ose po vendit marr ku ta diun, ka të destabilizohet, po kjo do të ishte ajo më e keqja që mund ndodhte sepse mandej do të prishte gjithçka dhe kjo nuk do të ishte mirë për asnjërin komunitet tonë në Maqedoni. Prap shpresojmë që më në fund, sepse te pala shqiptare është më e qartë situata, sepse kanë dalë me një platformë, kanë vendosu vijat e kuqe që janë në interes në bazë që I prashë kushtetuta dhe marrëveshja e orit, tash duhet te liderët politik maqedonas. Partia ВМРО dhe koalicioni kanë dalë me një plotësim që nuk është ви повторам, господин Села, она што Дуи вели дека не смее да се преговара не е платформата, туку една точка од платформата и тоа со една поприлично нејасна формулација за јазикот од 4 точки. Најасна е формулацијата за продолжување на мандатот на СЈ. Знаете, така што има многу нијанси веројатно ако сакаме. Unë kam thënë që vijat e kuqe janë konform marrëveshjes dhe kushtetutës. Gjua shqipe duhet paqet brazohet sepse rrjedh nga marrëveshja e orit një dokument që kanë shkruajtur edhe pala maqedonare se pala shqiptare me garancitë комитетот Но уште една забелешка. Во самата платформа пише ова е платформа за овој и за сите наредни мандати. Разбирате? Сега, што е за овој мандат? Што е за следните мандати? Јас искрено не сум против, апсолутно, јас сум човек кој што смета дека нема табу теми, дека за се треба и мора да се разговара. Но, знаете, и од тој аспект бејќи зборувате за црвени линии. Што е црвената линија за оваа влада? Разбирате? Мислам дека е поприлично конфузна, нејасна ситуацијата. Апсолутно, извинете што се вмешам, апсолутно е дување на топол воздух. Тоа што е топол не го прави помалце воздух, едно големо ништо. Нема никаква конкретизација на барањата, немате вие детализација на тоа што се бара. Разбирате, затоа се оди со такви генерални помпезни средби со рама и така натаму, за да личи дека тоа е нешто многу битно.
Кога тоа ќе се го, јас сум прв кој сака Не да знам, знае може би- што на сограѓанинот албанец му фали во функционалната употреба на мајчиниот јазик, затоа што длабоко сум уверен дека не сме да има пречки во употребата на мајчиниот јазик. Како што јас сакам да го употребувам мајчиниот јазик, така сака и професор Села, така сака и Джелал да го употребува така, меѓутоа мора се согласувам дека функционалниот пристап е најбитен. Видете, ова ни пречи, овде не можеме и ова не можеме. Овакви големи мега флоскули кои ги употребувате кога политички пропаѓате, у принцип не значат апсолутно ништо. И создаваат само еден може би привид на зборовите нешто се важно. пресилни, но јас па не Да. мислам дека нема содржина таму. Ако Веројатно има, треба некој да ни ја изложи да знаеме зашто тоа, зборуваме. веројатно Мене кога ќе само се тоа седне ме на боли. маса, Маркович, само ќе се Vedem ta sqarojmë. Но мораме да привршуваме Zoti полека. kryeministri i Shqipërisë nuk është përzi. Kjo platformë ka lind si platformë që kanë ardhur nga programet e partive politike shqiptare, jo vetëm të BDI-s, po edhe të Linjës me Bezë dhe Aleancës për shqiptarët. Puna që ka bërë Tirana, zoti Rame dhe zoti Thaçi në Kosovë kanë bërë që lekëndsu sepse koalicioni Lindje me Bezë nuk do që të ulet në tavolinë, domethënë me zotin Ahmeti, dhe erdhi puna që takohen në Tiranë dhe në Prishtinë që të formalizohet kjo deklaratë që kanë bërë ato, që të mbështesin se cila parti e si do fitojë kë shqiptar, që kanë numër më të madh të deputetëve, do mbështesin që ajo të bëjë qeveri, mos jetë më herët që BDI për shembull thonte që ne nuk mundem ta bëjmë këtë sepse po dëshia rrinte prapa derës. Tashmë nuk është më, kemi realitet të ri të shqiptarët e Maqedonisë, dhe tash për to çështje të cilat janë çështje primare, janë të drejta natyrore të shqiptarëve, të cilat kërkojnë si sa zoti Xhelal që nga disa janë realizuar, po disa kanë mbetën edhe pa realizuar. Dhe nëse politikanët Maqedonas apo i drejtë Maqedonas duan një Maqedoni evropiane, duan një shtet multietnik, atëherë duhet t'i pranojnë këto të drejta. Përndryshe nuk ka atëherë barazi mes komuniteteve, mes etnive këtu në Maqedoni. Dhe më nga ana tjetër, pse i ka vendu vjet e kuqe Bashkimi Demokratik për Integrim, apo zë një partia e Seles apo dikujt tjetër, normalisht do të vjet kuqe sepse nëse nuk e realizon ato, atëherë ai do shkojë edhe më të poshtë me do bie numri i deputetëve, ai shef edhe interesin partijak. Përveç që e shef interesin e shqiptarëve, shef edhe interesin e votuesve të saj. Dhe secila parti ku e ka për qëllim që të vinë pushtet dhe të realizojë së pari interesin shqiptar, mandej edhe interesin e votuesve të saj. Dhe unë mendoj që topi është e pala Maqedonas. Добро, имаме многу прашања за дебата. Ако се канализира процесот, веројатно многу подетално ќе дебатираме за дел од овие прашања, што вечерва само начално ги отворивме. Благодарам се, надевам бевме интересни за публиката, предстојат во секој случај интересни недели. Благодарам уште еднаш. Вечерва Сречко Поповски и неговата саботажа паузираат, се враќаат многу брзо. Ви благодарам за вниманието. Гледајте на повторно в понеделник од 22:30. Пријатно.